دیکھ بچی، بات سن تو اپنی بچپن کی محبت کو بھی دیکھیے، کیسے میرے ایک اشارے پہ میرے بچے نے تیری بچپن کی محبت کو اڑا لیا، اور تو اپنی بچپن میں ہی ماں بننے کا تجھے بڑا شوق ہے۔ دو شیخوں کا ساتھ ہے، ادھر بھی شیخ ادھر بھی شیخ، دونوں طرف شیخ ہی شیخ ہے۔ دیکھ بہنا، تو پہلے ایک شیخ سے شادی کر لے، پھر دوسری رات دوسرے شیخ کے پاس چلے جانا، میرا بھی کام آسان ہو جائے گا اور تیرا بھی کام آسان ہو جائے گا، اور تیری شادی بھی ہو جائے گی اچھی جگہ، اور تیرے باپ کو اتنے پیسے مل رہے ہیں کہ تو سوچ بھی نہیں سکتی، لاکھوں میں کھیلے گی کروڑوں میں۔ تو ابھی بھی وقت ہے، تو سوچ لے ہے نا، تو تیار ہو جا اپنی شادی کے لیے شیخ کے ساتھ۔ آگے تجھے پتا ہے اب میں کیا کرنے والی ہوں؟ میڈم، کیا حال ہے آپ کے؟ سر میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنیں۔ آپ ہمیں نہیں جانتی شاید، لیکن ہم آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آپ جو ان کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہی ہیں، جانتے ہیں ہم آپ کو، آپ کا مفاد ہے، اس سے مفاد جڑا ہوا ان لوگوں کے ساتھ جو اس کی شادی زبردستی کروا رہے ہیں۔ اور شادی تو برائے نام ہے، وہ آپ کے ساتھ اس کو باہر بھیجیں گے دبئی، اور دبئی کی تو آپ ملکہ ہیں، رانی ہیں، لوگوں کی چہیتی ہیں، آپ بے تحاشا لوگوں آپ کو جانتے ہیں اور آپ کے ذریعے فیضیاب ہوتے ہیں۔ ان کو خوش کرنے کے بہت سے طریقے آتے ہیں آپ کو، لیکن آپ کو ہم بتا دیں کہ اس لڑکی کو شیشے میں اتارنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ جس کو پسند نہیں کرتی اس سے شادی نہیں کرے گی، چاہے وہ بچپن کی ماں ہو یا بچپن کی منگنی ہو۔ میں کسی صورت بھی اس کو وہاں شادی نہیں کرنے دوں گا، اس لیے کہ اس کی مرضی یہی ہے کہ اس سے شادی نہ کروں۔ اس کی زندگی تباہ نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا، اور میں نے اس کو اپنے تحفظ میں رکھا ہے۔ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ نہ وہ تمام لوگ جو پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اپنی بچپن کی منگ کو سمجھتی اور چاہتی کہ اس سے شادی کروں تو میں کسی صورت اس کو نہیں روکتا، لیکن جب یہ نہیں چاہتی ہے تو میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، اور جو بھی آئے گا راستے میں سمجھانے کی تو پوری کوشش کروں گا میں، لیکن اس کے بعد پھر میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ یہ لوگ وہی لوگ ہیں جو معصوم بچیوں کو بچپن کی منگ ثابت کر کے ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں دبئی، اور لوگوں کو پیش کرتے ہیں، دولت کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اور میں ایسا کسی صورت نہیں ہونے دوں گا، کسی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ عزت سے جو بات بنتی ہے وہ میں ضرور کروں گا۔ دیکھ بھائی، تو نے مجھ سے لیا ہے 120 بھینسوں کا سودا، ہاں، اور یہ 120 ہو جاتی ہے 240۔ میں ڈبل پیسے وصول کروں گا اگر تو نے میری بات نہیں مانی۔ ہاں سودے ہو رہے ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے۔ ایک معصوم بچی کے لیے سودے بازی کر رہے ہیں، اس کی زندگی تباہ کرنے کے لیے پیسے وصول کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں آفیسر، ایسا کسی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ پیسے دیے ہیں ہم نے، پیسے دیے تو حرام کے دیے ہیں، پیسے ایسے ہی انہی سے حرام کے جو بھی ہے۔ انہی سے وصول کرو جن کو پیسے دیے ہیں۔
इस लड़की को हाथ लगाने वालों के हाथ तोड़ दूंगा मैं। ये जिसको पसंद करेगी उससे शादी होगी, मैं कई मर्तबा कह चुका हूं, वरना मैं किसी की भी जान लेने में देर नहीं करता। मैं ऑफिसर हूं इंसाफ पसंद, और मैं इंसाफ करता हूं और एहसास करता हूं हर उस शख्स का जो मजलूम होता है। और जालिमों के सर पर जब मैं गोली ठोकता हूं तो दिमाग ठिकाने लग जाता है, पहुंच जाता है वो वहां पर जहां उसके लिए जहन्नम की आग होती है, चाहे वो मासूम अंटियां हो या कोई भी, या तुम हो। इसके हाथ लगाने की कोशिश की या इसके खिलाफ प्लानिंग करने की किसी ने भी कोशिश की, चाहे इसका बाप ही क्यों ना हो, मैं किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। समझा दिया है मैंने तुम सब लोगों को, लेकिन तुम लोग मेरी बात को मानने से गुरेज कर रहे हो, और मैं तुम्हारे इन रवैयों पर हंसता हूं, नाचता हूं, गाता हूं। इसके बाप ने हमसे पैसे लिए हैं तो और वो पैसे हम वसूल करें। तो बाप से वसूल करो, इस लड़की के हाथ लगाने की कोशिश मत करना। ऐसे बाप को तो जिंदा दरगोर हो जाना चाहिए जो बेटी का सौदा करते हैं। शर्म नहीं आती इनको कि ये अपनी बेटियों का, बहनों का सौदा करते हैं तुम्हारे हाथों। और तुम्हें भी शर्म नहीं आती है कि तुम मासूम बच्चों की इज्जतों से खेलते हो, उन्हें सप्लाई करते हो, बेचते हो और दौलत कमाते हो। भूल जाते हो तुम लोग कि इस मुआशरे में इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, और मौत के बाद सिर्फ अल्लाह को मुंह दिखाना है तुम्हें शायद जिंदगी में अपनी जान सब कुछ अजीज है, भूल गए हो तुम कि मरने के बाद तुम्हारा एंड क्या होगा, कहां रहोगे। इस असल जिंदगी तो वही है, भूल गए हो तुम लोग। ये जिंदगी चंद रोजा है, चंद रोजा ऐश है। लोगों के साथ गबन करके, धोखा करके, उनकी इज्जतों को बेचकर तुम दौलत कमाते हो। कब तक? वो बीमारी की शक्ल में तुम्हारे साथ निकलती है, और इसके बाद दुनिया के साथ साथ अल्लाह के यहां भी तुम अजाब सहोगे, खतरनाक अजाब। कितना समझाया था कि इस लड़की को मत छेड़ो, इसकी हिफाजत का जिम्मेदारी मैंने ली, और जब मैं जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले लेता हूं, मैं ऑफिसर, तो उस लड़की को या उस चीज को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसका बाल बीका नहीं कर सकता। मैं समझा चुका हूं, लेकिन शायद तुम लोग नहीं बना रहे अपने जहन को कि इज्जत से बढ़कर भी कोई चीज होती है। तुम अपनी बहन बेटियों को बेचकर अजाब सहते हो। तुम बाप हो, मैं तुम्हें उस वक्त पसंद करूंगा जब तुम अपनी बेटी का सौदा नहीं करोगे, बल्कि उसकी पसंद की शादी उससे करोगे, उसकी गैर पसंदीदा शादी नहीं करोगे। तुम बाप हो, होश के नाखून लो, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि अल्लाह ताला बेटी देता है तो मासूम होती है वो, उसका इज्जत के तुम रखवाले होते हो, लेकिन शर्म आती है कि तुम लोग चंद पैसों के लिए अपनी इज्जतों का सौदा कर लेते हो। हैरत है तुम्हारी लाइफ पर, तुम्हारी सोच पर। तुम दुनिया के अंदर भी अजाब सहो और आखिरत में भी अजाब सहो। अब भी मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं, इस लड़की पर कोई हक जताने की कोशिश ना करें, वरना मैं वो हाथ तोड़ दूंगा। इस लड़की की जिम्मेदारी मैंने उठाई और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मैं तुम सबको जिंदा दरगोर कर दूंगा अगर तुमने इसकी इज्जत को बेचने की कोशिश की, इसको कहीं सौदेबाजी की, अपनी जेब भरने के लिए इसकी इज्जत को पामाल किया, तो मैं इसी जमीन पे तुम्हें दरगोर कर दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मानोगे मेरी बात तो इज्जत पाओगे, नहीं मानोगे तो इस
बंदूक की गोलियां मारो जो तुम्हें रेजा रेजा कर दे। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। कितनी मर्तबा समझा है मैंने तुमको, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। हर शख्स मानता है इसको, और तुम उसी इज्जत को पामाल करते हो चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए। बेइज्जत हो जाते हो, गलीज बन जाते हो, अल्लाह ताला के यहाँ काबिल नफरत बन जाते हो। और तुम जैसे लोग जो इज्जतें खरीदते हैं, अपनी इज्जतों को बेचते हैं। आज तुम इज्जत को बेचते हो तो कल तुम खरीदते भी हो और लोगों के सामने पेश करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बेगैरत बन जाते हो तुम लोग, चंद रुपयों के लिए, चंद टकों के लिए लोगों के सामने इज्जत पेश करके खुश होते हो। तुम जी चाहता है तुम जैसे बापों को गोली मार दो, गोली मार दो तुम जैसे बापों को और इन लोगों को जो इज्जत बेचते हैं और इज्जत खरीदते हैं। शर्म नहीं आती। बेगैरत, तुम्हारी माफी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम इज्जत बेचने वाले लोग हो और इज्जत खरीदने वाले, लेकिन मैं तुम्हें किसी सूरत में छोड़ूंगा, न माफ करूंगा। समझे? ज़हन में रख लो तुम ये बात।